سخت راتوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے. سخت راتوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے. یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. کیسی بات. اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ماں باپ سے برکت لیتے ہیں نہیں وہ زندگی میں کامیاب بچتے ہیں. میری ماں تقریباً 3 سال پہلے اس دنیا سے چلی گئی, خداوند میں سے ہو گئی. اب میں کئی واقعات ہیں جو ان کے یاد کرتا ہوں, جن میں سے ایک میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. اور میں ویسے بھی بچپن سے ہی, حالانکہ مجھے کوکنگ وغیرہ کا بچپن میں شوق نہیں تھا, لیکن منڈی جانا, سبزیاں کاٹنا, یہ وہ چھوٹے موٹے کام, والد صاحب کے ساتھ بھی مددگار چھوٹے موٹے کام کرنا, مارکیٹ جانا ہے, ان کا کوئی سامان ہے, بچپن سے ہی خوشی سے ساتھ چلے جانا ہیلپ کے لیے. اور ماں کے ساتھ بھی منڈی کا کوئی کام ہے, کوئی سبزی کاٹنا ہے, شغل مغل سی ہیلپ کرتے جانا. اور میری ماں نے ایک دفعہ کہا تھا کسی کو کہ 7 بچوں کے برابر میرا ایک بچہ ہے. چھوٹی بات ہے نہیں ہے. اور میں نے محسوس کیا کہ جب میں ڈیوٹی کرتا تھا, مختلف جگہوں پر میں ڈیوٹیز کرتا رہا ہوں, لیٹ ہو جاتا تھا, دیر ہو جاتی تھی, تو جب یہ میں نے شعر پڑھا, سخت راتوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے, جب میں گھر کے پاس پہنچتا تھا نا, میں موبائل یا بیل وغیرہ دھیان نہیں دیتا تھا عام طور پر. کبھی ہوتا تھا ایسا ہو, گھنٹی بجانے کی, دروازہ کھٹکھٹانے کی, موبائل پہ بیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. عام طور پر آج ایسا ہوتا ہے گھروں میں, ہمارے سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. تو اگر تو وہ سردیوں کی راتیں ہیں تو چونکہ جوان تھا میں, تو ٹھک ٹھک کر کے پاؤں سے اسپیڈ سے چلتا تھا, تو وہ جو میری آہٹ تھی نا پاؤں سے, اس سے میری ماں دروازہ کھول دیتی. ابھی چند میٹر پیچھے ہی ہوتا تھا, ان کو پتہ چل جاتا تھا میرا بیٹا آ گیا. گلی میں بہت سارے لوگ چلتے ہیں, لیکن ماں کو پتا ہے یہ پاؤں اس کے, اور دروازہ. کیسی بات ہے, میں اس کو اس جیس کو بھول نہیں سکتا, یہ جو باتیں ہیں. اور پھر میں جب گھر سے باہر زیادہ تر رہا ہوں, جابز لاہور میں کی, فیصل آباد میں کی, پہلے میں گجرانوالا پڑھتا رہا, پھر میں گجرانوالا پڑھتا رہا, ابھی بھی میں راولپنڈی میں ہوں, اسلام آباد میں ہوں. نہیں کم, میں زیادہ تر ایسا بعض سالوں سال یا مہینوں بعد جاتا ہوتا تھا گھر. تو میں جب جاتا تھا گھر میں تو میری ماں دروازے پر میرا استقبال کرتی تھی. ایک سادہ مائیں, جس طرح ہماری ساری مائیں ہیں, سادہ, پڑھی لکھی بھی کم. اور میں نا سمجھتا تھا کہ یار یہ تو ایسا نظارہ جس طرح ایک پرنس کی, ایک شہزادے کی ویلکم کیا جاتا ہے. تو دروازہ کھول لینا, جیسے ٹرین لیٹ ہو گئی یا بس لیٹ ہو گئی تو انہوں نے دروازے میں گاڑ جانا. تو میں نے زیادہ تر محسوس کیا کہ میں نے گلی میں ان ہونا تھا, میں میری دروازے میں بیٹھی ہوں. کیسی بات ہے. تو یہ جو جیسچر تھا ان کا, یہ جو ویلکم تھا, میں زندگی بھر اس کو بھول نہیں سکتا. میرے ساتھ ہے ان کی محبت, وہ میرے ساتھ ہے. جس نے دنیا میں ماں باپ کی عزت نہ کی تو وہ بھی باپ ہے, زمین پر بھی باپ ہے, ماں ہے. تو اگر ان کی عزت کرنا سیکھ گئے تو پھر اس کی عزت کرنا بھی سیکھ جائیں گے. مار کھا کر بھی ماں کے ساتھ لوگ بدتمیزی کر لیتے ہیں, لڑ لیتے ہیں. مار کھا کر بھی اگر کوئی روٹی دیتی ہے نا, وہ صرف ماں ہے, اور کوئی نہیں ہے. جبر برداشت کر کے بھی اگر کوئی محبت کرتی ہے تو وہ ماں ہے. باپ اپنی جگہ پر ہے, باپ کئی دفعہ اکڑ بھی جاتے ہیں بچوں کے ساتھ. ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے, مرد ہے, اور ان کی ایک حاکمیت ہے. اگر زیادہ بچے گڑبڑ کریں گے تو باپ سدھارنے کے لیے پھر سخت اقتدامات بھی کر لیتے ہیں. پنشمنٹ ہو سکتی ہے, عدالتی کارروائی ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہ بچے کو آگ کر دیں گے, جائیداداں تو کاٹ دیں گے, کئی کچھ ہو جاتا ہے, اور زیادہ تر باپ ہی کرتے ہیں. ماں پھر بھی نرم گوشہ اس کے دل میں ہوتا ہے. تو مار کھا کر, جبر برداشت کر کے اگر کوئی روٹی آپ کو دے دے تو اس خوبصورت تخلیق کو, اس عہدے کو صرف ماں کہتے ہیں, اور کوئی نہیں, اور کوئی ایسا نہیں کر سکتا. تھوڑی سی گڑبڑ ہو نا, بہن بھائیوں کے ساتھ لڑ پڑے آپ, کہتے ہیں پھر وہ جا تو میں جا, جی ہے نا جی, دونوں نہیں تو مینوں کی. لوگ ماں باپ کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر ماں باپ نے کوئی زیادتی آپ کے ساتھ کر بھی دی ہے, جانے انجانے میں کوئی گڑبڑ ہو بھی گئی ہے, تو بھی
अगर आप खुदा के लोग हैं, खुदा से प्यार करते हैं, दरगुजर कर जाएंगे। कई दफ़ा होता है माँ बाप की बात पे गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन चूंकि 60 के बाद जो खासतौर पर वालिदैन होते हैं ना, उनका जो लेवल होता है ना सोचने समझने का, बात करने का, वो फर्क हो जाता है। आप बर्दाश्त कर लें, थोड़ा सा उनसे प्यार से बात कर लें, थोड़ी सी खिदमत कर लें, छोटा सा गिफ्ट दे दें, मोहब्बत के साथ बैठ जाए, माँ बाप खुश हो जाते हैं। तो अगर आपने ऐसा कर लिया या ऐसा करेंगे तो फिर खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकतें अता फरमाएगा, खुदा आपके साथ होगा। और कलाम मुक़द्दस में बड़ी सख्त तालीम है नाफरमान बच्चों के लिए। अगर बच्चे नाफरमान हों, बाप और माँ की इज्जत ना करें, उनके लिए हकारत का बाइस हो, उनके साथ नफरत करें, तो खुदा का कलाम ऐसे बच्चों को सख्त तंबीह करता है। लाठी के साथ नहीं, पत्थरों के साथ मारने की तालीम है ऐसे बच्चों को, जो अपने माँ बाप के लिए उनको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। बड़ी सख्त तालीम है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, ज़रूरी ये है कि हम जो खुदा के लोग हैं, ये अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत के साथ पेश आए, प्यार के साथ पेश आए। कलाम में गैर मशरूत तौर पर लिखा तो अपने बाप और माँ की इज्जत कर। गैर मशरूत से ये मुराद है कि ये हुक्म है सीधा सीधा कि तूने ऐसा करना है, ये तेरी ड्यूटी है, तेरी जिम्मेदारी है। मेरी एक खिदमत है लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। आप खुद भी उसमें आ सकते हैं, लेकिन वो कोर्स चूंकि 3 साल का है, कई दफा हम 1 साल का और 2 साल का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, लेकिन 3 साल पूरे सेमिनरी में लगते हैं। इसके अलावा फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे लोग हमसे रब्ता करते रहे जो ये कहते हैं कि जी सेमिनरी के लिए तो जाहिर है हर बंदे की कॉल नहीं है या इतना वक्त नहीं है उनके पास। तो कुछ स्टूडेंट्स ने हमें कहा या कुछ हमारे दोस्तों ने, बहन भाइयों ने कहा कि आप हमें शॉर्ट कोर्सेज करवाएं, 2-3 महीने का कोर्स जो हो और हमारी लर्निंग हो जाए, बाइबल स्टडी जिसको हम कहेंगे। इस सिलसिले में हम जल्द ही इसी जून में पहला कोर्स हमारा ऑफर कर रहे हैं, नॉन डिनोमिनेशनल मिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसको हम उर्दू में कहेंगे कि तंजीमों से बालातर जो मिशन है खुदावंद यीशु मसीह का, उसके बारे में आपको सिखाएंगे। और 3 महीने का कोर्स होगा, जिसके एंड पे आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और इसमें मुकम्मल तौर पर आपकी लर्निंग होगी। वीकली 1.5-2 घंटे की क्लास होगी। हम एक नंबर दे रहे हैं स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप रब्ता करें। आप इस नंबर पर बताएं कि आपने सेमिनरी करनी है तो भी रब्ता करें, आपने शॉर्ट कोर्स बाइबल स्टडी करनी है तो भी आप रब्ता करें। तो इस कोर्स की हमने फी भी रखी है 1000 पर मंथ, 1000 रुपया फीस होगी इस कोर्स की। आप इसके लिए खुद को रजिस्टर करवाएं। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर देखने वालों में कुछ ऐसे दोस्त बहन भाई हैं जिनके पास वक्त नहीं है, उनसे मैं कहूंगा आप स्पॉन्सर करें, ताकि वो बहन भाई जो सीखना चाहते हैं उत्तम किताब मुकद्दस की खालिस तालीम, किसी डिनोमिनेशन की बात नहीं की जाएगी, किताब मुकद्दस की बात की जाएगी, इसी में से आपको सिखाया जाएगा। तो आप दूसरों को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। इसी मेरे नंबर पर जायज कैश भी है, इजी पैसा भी है, और आप इस पर राब्ता करके अपने हदिया जात डोनेशन भी फॉरवर्ड करें। मैं ये नहीं आपसे कहूंगा अभी कि आप कर सकते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप करें, क्योंकि हमें हदिया जात की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिशन के कामों की फहरिस्त मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हम कैसे कैसे खिदमत का काम मसीहियों में भी करते हैं और जो गैर मसीही हैं, नॉन क्रिश्चियंस हैं, उनमें भी करते हैं। तो इन सारे कामों के लिए हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो आप अपने हदिया जात फराख दिली से हमें भेज सकते हैं, और अगर कोई बातचीत करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोशिश करें पहले मैसेज ड्रॉप करें, या अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप वॉइस मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। खुदा आपको कसरत की बरकत अता फरमाए। मैनी ब्लेसिंग्स। अजीज़ों, उम्र की कोई कैद नहीं है और इसमें तालीम की भी कोई कैद नहीं है। 14 जून को जो आ रहा है बरोज़ हफ्ता, हम इस क्लास का, बाइबल क्लास का आगाज़ कर रहे हैं। फ़ौरन जितनी जल्दी हो सकता है अपने आप को रजिस्टर करवाएं और कलाम मुक़द्दस के उम्मीक और गहरे भेदों से रूशनास हों, और जो हमारा विजन है उससे मुस्तफ़ीद हों, अदम मार्फत से उरूज मार्फत। थैंक यू सो मच।